Am I audible? Hello. Okay, we'll wait 1 minute more and then we'll start today's discussion. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. So yesterday I shared with you one problem statement. Okay. And only few of you have gone through it and submitted me the screenshots. Due to net connectivity, I unable to connect with the proper channel. So that is one thing. So I shared with you the problem statement, but I received some of the response, not from a complete class. So today you can try for the same. Now we will move to. It is expected like you should implement with the help of constructor, as we have just learned the concept of constructor, but some of you have taken the other method name as well. That is also acceptable. There is no need to like worry about it. But okay, as you have implemented it, good. It's fine. Okay. Now today we are going to look for the remaining concept from the unit. Okay, we will look for this destructor. What is destructor? We have a constructor. Similarly, we also have a destructor. Okay. This is what I taught to the morning class. Okay, now I will erase this. DSY, regular DSY students. So we started with the basic operators. Okay. Now here I will mention as class, let's say A. Here I'm going to mention some, let's say public. Is screen visible to you? Hello? Yes, sir. Okay. So here I'm going to create a constructor. Okay, constructor, that means it has the same name but don't have the return type. Okay. Okay, so here I will write a simple. So what we are going to look for a destructor. Destructor is the last statement, which is again called default when the constructor gets called. So that is what I wish to display it here. Happy Makar Sankranti. Okay, so I will put this message today. And like this is class declaration outside this. Okay. Class, sorry, class name is A, and here I'm going to call the object as A. Okay. When it get called, so constructor need to work. Yes, it work. Now we have something like a destructor. So what is that destructor? Tilt A.
Okay, so in destructor, if you write anything, let's say here, okay, I will create a parameterized constructor. Okay, let's say integer a, and here I will assign the value. Okay, I need to create one more variable then here, int x. Okay, x equal to a, out value of x equal to, and value is there in the yes this x variable, so I will write it x. Okay, end of line. And as I have created this parameterized constructor, so I need to have a parameterized constructor here as well. I will pass some value. Let's see here. Okay, I will pass as a 10. 10 will be assigned to this small a. Now from small a to x, and here I'm going to print it. Okay, now check the sequence of execution. Redeclaration. Why it is so? Okay, I will need some other variable. I can give any name to the object. See the sequence now. What we told, default constructor get execute automatically once the object of class get created. क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर काय होतं, ऑटोमॅटिकली कॉल होतो, बरोबर. सो यू विल फाइंड हियर इट प्रिंट्स हॅपी मकर संक्रांत. ओके, व्हॉट इट डू नाव, त्याच्यानंतर काय केलं त्याने, सेकंड स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केलं, कुठलं, पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरचं. ओके, सो the value of x is equal to 10 now, but as I have mentioned the destructor काय, destructorचं काम काय की it get executes at the last. तुम्ही दुसरा कुठलाही मेथड जर कॉल केले असतील तर त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी एक्झिक्यूट होणारा कुठला असेल तुमचा, तर तो डिस्ट्रक्टर असेल, आणि सगळ्यात सुरुवातीला कुठला एक्झिक्यूट होतो तर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. सो दॅट इज द ओनली डिफरन्स बिटवीन द कन्स्ट्रक्टर अँड द डिस्ट्रक्टर. येतंय लक्षात? हॅलो हॅलो. ओके, सी आता कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण काय बघितलं होतं की ज्या सिक्वेन्सने मी इथे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेल त्या क्लासचा, तर त्याच्यानुसार काय होतंय की तो कन्स्ट्रक्टर कॉल केला जातो, बरोबर. तर आता इथं सुरुवातीला काय केलंय, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कधी कॉल होतो, ज्यावेळेस मी नुसता क्लासचा ऑब्जेक्ट जरी क्रिएट केला तरी तो काय होतो, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो. कॉल होतो म्हणजेच काय की त्याच्यामध्ये जर काही एक्झिक्युटेबल स्टेटमेंट असतील, आता याच्यामध्ये एक्झिक्युटेबल काय की प्रिंट करायचं, मला हा मेसेज डिस्प्ले करायचा, सो इट हॅज डिस्प्लेड. पण त्याच्यानंतर आता इथे बघा तुम्ही, हा जर बघितला तुम्ही, हा पहिला जर सिम्बॉल जर सोडून दिला डिस्ट्रक्टरचा, ओके, आय विल एनलार्ज नाव, सिम्बॉल्स बघून घ्या, किंवा मी पीपीटी मध्ये तो दाखवतो थोडासा अजून एनलार्ज करून. ओके, नाव पण काय व्हायला पाहिजे, हा कॉल व्हायला पाहिजे, बरोबर का. पण तो का होत नाही, कारण डिस्ट्रक्टर साठी एक कंडिशन आहे, इट गेट कॉल्ड when all the methods with respect to the object is executed. Let's say instead of now constructor, if I have other method, let's say okay, void display. तर ही void display नावाची अजून एक मेथड आहे, आणि याच्यामध्ये मी काय करतोय, okay, I'm going to display the same thing. I'm going to display the value of x in display method. Okay, now we are in the display method that we are going to access the value of x variable. पण आता हे डिस्प्ले कसं कॉल करणार मी, I can call as I have two object here. So with the help of either a or p I can access, but as it is like a parameterized
object, so it can be used for accessing or calling the parameterized constructor. मग ह्या सिंपल डिस्प्ले साठी काय करूयात की आपण a dot display, because I have created object here a dot display. Okay, now check. Once I execute this, इथे बघा इन डिस्प्ले मेथड आणि त्याच्यानंतर काय झालंय, हा डिस्ट्रक्टर कॉल झाले. ओके, डिस्ट्रक्टर कधी कॉल होतो तर सगळ्यात लास्टला कन्स्ट्रक्टर कॉल करून झाल्यानंतर किंवा त्याच्या ऑब्जेक्टनी, क्लासच्या ऑब्जेक्टनी त्याच्या अजून जे काही मेथड्स वगैरे असतील ह्या सगळ्या कॉल करून झाल्यानंतर, आता इथे सपोज एकच मेथड आहे व्हाईट डिस्प्ले. इफ आय हॅव मेनी मेथड्स, सो आफ्टर दॅट द लास्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस क्लास, ह्या क्लास मधलं सगळ्यात शेवटचं स्टेटमेंट कुठलं एक्झिक्यूट होईल तुमचं, तर ते असेल तुमचा डिस्ट्रक्टर. कन्स्ट्रक्टर हा सुरुवातीला एक्झिक्यूट होतो. डिस्ट्रक्टर तुमच्या क्लासमध्ये जे काही तुमचे मेंबर फंक्शन्स असतील और डेटा मेंबर्स असतील एवढ्या सगळ्यांचं एक्झिक्युशन झाल्यानंतर डिस्ट्रक्टर एक्झिक्यूट होतो. दॅट इज द ओनली डिफरन्स बिटवीन कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर. म्हणजे असं नाही की नुसतं कन्स्ट्रक्टर नंतर डिस्ट्रक्टर वर्क होतं. त्याच्यासाठीच मी काय घेतली, ते दुसरी मेथड घेतली, दुसरं फंक्शन घेतले. बिकॉज व्हॉट हिअर इफ यू चेक दिस इज सेम नेम as of my class name. Okay, थोडंसं कन्फ्युज होत असेल ए मध्ये, तर I will write ABC as a class name. Okay, I will change now the constructor name as well, ABC. Okay, here I will change the name of class ABC, and here. Okay, now there will not be any confusion. See what class name is ABC and I have created the object small a. Okay, तर ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो एका क्लासचा, तर त्यावेळेस काय होतं, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होतो. आणि त्या ऑब्जेक्टनी जर इफ सपोज इफ आय हॅव कॉल्ड एनी अदर मेथड, बट अगेन द सिक्वेन्स मॅटर. इफ in between if I call the parameterized constructor, so the parameterized method get called. ओके, ती इथे झाली. त्याच्यानंतर परत काय केलंय मी, ह्या ऑब्जेक्टनी काय केलंय, मी डिस्प्ले मेथड कॉल केली कुठल्या एबीसी क्लास मधलीच. सो द रिझल्ट इज डिस्प्लेड हिअर. बट आय हॅव नॉट कॉल्ड दिस डिस्ट्रक्टर. हा डिस्ट्रक्टर मी कॉल केलाय का, नाही. बट इट गेट ऑटोमॅटिकली कॉल्ड वन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड. मग तो एकदा असू देत किंवा दोनदा, किती वेळेस, जितक्या वेळेस तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार क्लासचा तितक्या वेळेस काय होणार, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमॅटिकली कॉल होणार. बट ऍट द लास्ट, सगळ्यात शेवटी कोण कॉल होतं क्लासमध्ये, तर डिस्ट्रक्टर. अँड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू क्रिएटेड, दॅट मेनी नंबर ऑफ टाइम द डिस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड. येते लक्षात? हॅलो हॅलो. इथे फक्त तुम्ही एक डिफरन्स लक्षात ठेवा कन्स्ट्रक्टर आणि डिस्ट्रक्टर मधला. कन्स्ट्रक्टर गेट कॉल्ड ऑटोमॅटिकली ऍट द फर्स्ट, बट डिस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड ऑटोमॅटिकली वन्स ऑल द फंक्शन्स ऑफ ऑब्जेक्ट गेट ओव्हर. त्या क्लासच्या ऑब्जेक्टचे ज्यावेळेस सगळे तुम्ही फंक्शन जे काय असतील, म्हणजे त्यांनी डिस्प्ले करायचं असेल किंवा अजून दुसरं काय मेथड कॉल करायचे असेल किंवा व्हॅल्यू इनिशियलाइज करायचे असेल, हे सगळं करून झाल्यानंतर मग कोण इनिशियलाइज होतं, तर तुमचा डिस्ट्रक्टर. ओके, सो इज इट फाईन? हॅलो. Yes, sir. Okay. Okay, this is what implementation of destructor. Okay, I will make change in the division SYA. Okay, I will copy this code and I will put here. Okay, before start of this. So it will be there for your reference.
Okay. So that is only a small difference between constructor and destructor. Constructor get called automatically at very first, and destructor get called automatically again at last. When you complete all the functionalities of the object ने जे काही पूर्ण करायला पाहिजे नव्हतं, म्हणजे initialization of the variables or calling the methods from the class. So once it is done, so at the end, destructor will get called automatically. Now we have a next concept as friend function. So what is a friend function? See, friend function is like you can take the example of a similar behavior as like of our friends. तर आता ह्या क्लासमध्ये याचं सिग्निफिकन्स कसं येतं फ्रेंड फंक्शनचा, की फ्रेंडला तुम्ही बऱ्यापैकी प्रायव्हेट गोष्टी शेअर करतात, बरोबर. सो द सेम थिंग इज हिअर इन द क्लास ॲज वेल. What is the thing? We have 3 access specifiers: public, private, protected. So to access some private members from the class, okay, आपण सुरुवातीला बघितलंय की क्लासचे प्रायव्हेट मेंबर आपण डायरेक्टली ऍक्सेस करू शकत नाही, बरोबर. But to access the private members of the class, so what we are having, we have one concept as, yes, friend class. With the help of friend class or friend function, we can access the private and protected member of the class. Okay, so this is the thing with friend function. How we are going to define? मग आता हे थोडस एक ही जी टर्म आहे फ्रेंड, ही कशा संदर्भात आहे? टू ऍक्सेस द प्रायव्हेट मेंबर. कारण का तर आपण बऱ्यापैकी इन अ रियल लाईफ, maybe some of the private things may not be known to your family, but it is known to your friend, right? So the thing is like to access private members. So this is what the like a theme for this friend keyword. Have friend keyword ची ही एक theme आहे की to get access to those like what all the things are there in the private of that class. With any methods private असतील, or if there is variable is initialized or it is mentioned as a private, so we can access with the help of this friend function. I will read it for you. Friend function can access private and protected data of a class. We can declare friend function. How we are going to declare it? See this, using the friend keyword. आतापर्यंत आपण एवढाच पार्ट बघितला होता एखादा फंक्शनचा किंवा मेथडचा. रिटर्न टाइप, the name of function, parameters or arguments. Okay, now we have असंच अजून एक काय बघितलं होतं आपण, इनलाईन फंक्शन. इफ यू रिमेंबर, असंच इथं आपण काय बघितलं होतं, इनलाईन जर वर्ड लिहिला इथे डिक्लरेशनच्या वेळेस, तर ते काय होत होतं, डायरेक्टली त्या मेथड इथेच कॉल होत होती, बरोबर. सो इनलाईन फंक्शन, इनलाईन कीवर्ड वी हॅव सीन. सिमिलरली वी हॅव टू यूज हिअर फ्रेंड कीवर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास. आता हे फंक्शन फ्रेंड फंक्शन आहे, हे कसं डिफाईन करतोय आपण? क्लास डिक्लेअर करताना त्याच्या बॉडीमध्ये जर एखादं फंक्शन तुम्हाला जर ते फ्रेंड करायचं असेल, म्हणजेच प्रायव्हेट मेंबर्स या क्लासचे बाहेर ऍक्सेस करायचे असतील, that we can do with the help of this function. Now this function we called it as a friend function. या फंक्शनला काय म्हणतात? फ्रेंड फंक्शन. Here is some more theory part. I will read it for you. A friend function of a class is defined outside the class. म्हणजे आता इथे काय झाला, हा डिक्लेअर झाला, तर आता ह्या फ्रेंड फंक्शनने काय करायला पाहिजे, कुठे लिहायला लागेल? आउटसाइड द क्लास. म्हणजे इथे ह्या सेमीकॉलन नंतर काय करायला लागेल मला, त्यांनी ह्या फंक्शनची बॉडी लिहायला लागेल, म्हणजे त्या फंक्शनने काय करायला पाहिजे नेमकं. ओके, इट इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास स्कोप, but it has the right to access all private and protected members of the class. Yes, we are going to see this. Even though the prototype for friend function appear in the class definition, म्हणजे आता आपण इथं बघितला हा प्रोटोटाइप. In the class definition, friends are not member functions. म्हणजे ह्याला तुम्हाला इथे मेंबर फंक्शन म्हणता येत नाही once you declared as a friend function. Okay, a friend can be a function, or it may be a template or a member function, or we also have one concept as friend class, okay, or class template, in which
the case entire class. If we say friend class, all the members from the class are of friend. जर मी इथे या क्लासला जर मी फ्रेंड क्लास म्हटलं, जर आता इथे जसं मी फंक्शन एक काय केलंय मी फ्रेंड म्हणून डिफाइन केलंय, तसंच मला फ्रेंड क्लास सुद्धा डिफाइन करता येतो. ओके, आय विल राईट हिअर friend 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 class and class name, let's say again abc. ओके, जसं मी इथे फ्रेंड फंक्शन डिफाइन केलं तसंच मी इथे फ्रेंड क्लास सुद्धा डिफाइन करू शकतो, पण तो त्या क्लासच्या आतमध्ये असायला पाहिजे. अँड दिस फ्रेंड कीवर्ड डिफाइन्स द क्लास विच इज नाउ फ्रेंड टू द क्लास नेम. हा एबीसी हा कोणाचा फ्रेंड आहे आता या क्लास नेमचा. ओके, वी विल सी दिस, but now we are going to see this friend function. Okay, now how we are going to access the members from this. Okay, okay, so for that we'll take the example of implementation of friend function. For addition, we'll take the simple example. Okay, तुम्हाला friend function किंवा friend हा कीवर्ड समजलाय का, कशासाठी यूज केला जातो? Hello, have you understood it? Yes, sir. Okay, now we are going to look for how we are going to execute it. Okay, so I'm going to now remove it. Okay, I have one class. Okay, now okay, I'll for your reference I'll put here as class A. This is my one class, and okay, I'm going to have, not necessary like you will be having only one class. असं नाही की नेहमी तुमच्याकडे एकच क्लास असायला पाहिजे. You can create a multiple class. Okay, we'll take now this example. इथे मी class B लिहितो. So I have now two classes, class A and class B. Now check what I'm going to do it here. Okay, from this class, okay, for public, okay, what I will do here, I will use the constructor class A, and with class A I'm going to assign some variable value to the variable. Let's say I have number A. See, this we called it as an instance variable. याला काय म्हणतात? Instance. Okay, and it has like, let's say, the body. ह्याला काय आहे? Body सुद्धा आहे. And but now what we are going to look it here, इथे काय बघायचं आपल्याला? फ्रेंड फंक्शन, पण ते कशासाठी यूज करतो आपण? प्रायव्हेट साठी. As I declared public, so it don't have any meaning. What I will do, I will go for some private as well. Private declaration, private. ठीक आहे, प्रायव्हेट मध्ये आता मला काय करायला लागेल? What I need to do, if you check it here, I need to define this. Okay, let's say I have a variable num A. Okay, and here I'm going to use friend, friend, friend. Return type, the method, okay, and parameters, okay, and the body. Body is again optional. If you have body काय आहे? Optional. कधी? Okay, first I will complete this. If you declare, फक्त तुम्हाला जर डिफाइनच करायचं असेल तर बॉडी इज ऑप्शनल. इट विल गेट कॉल्ड. म्हणजेच काय की तुम्हाला, तुम्ही काय करणार आहात? ह्या फंक्शनची बॉडी बाहेर लिहिणार आहात. इथे फंक्शन काय होईल? ते कॉल होईल. बरोबर. As I mentioned here, class B, if you check, class B is not accessible. I need to mention it here. मी इथे क्लास B लिहिलाय, पण त्याच्या आधी मी इथं कॉल करायचं ट्राय करते. सो आय नीड टू मेन्शन इट at above level. So class, and here class B. Okay, so if I mention this, now it will be get called, and it get called here. Okay, okay, okay. Now okay, इथे काय केलं मी? ऍड नावाचं फंक्शनला फ्रेंड म्हणून डिफाइन केलं,
आता बी मध्ये मी काय करतो, बी ऑल्सो आय एम हॅव्हिंग समथिंग, लेट से इथे पण मी एक व्हेरिएबल डिफाइन करतो, क्लास बी इन्स्टन्स व्हेरिएबल लेट से नम बी, आणि मी व्हॅल्यू पास करतो, लेट से 1 करूयात आपण. 10 + 1 इट गिव्स मी 11. ओके, प्रायव्हेट. सो व्हॉट आर द प्रायव्हेट थिंग्स? इथे पण मला काय करायला लागेल, डिफाइन करायला लागेल आधी नम ए num b. Okay, it's a variable, and here again I need to define the same. Okay, and after this, now here only the you can say function declaration is there, but I need to write the definition. Here add function ni काय करायला पाहिजे. Okay, so I'll write it add int add, and for this I'm going to make it here. Okay, I'm going to pass the argument, कारण इथे काय केले मी, इथे 2 आर्ग्युमेंट आहेत बघा, 1 आणि 2, पण इथे आर्ग्युमेंटच्या जागी मी काय पास केले, मी एक्झॅक्टली क्लास नेमच ऍज अ आर्ग्युमेंट पास केले. सो व्हॉट आय विल डू इट हिअर नाउ, आय विल क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस. इथे मी काय करतो, त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार करतो आणि तो पास करतो. 2 आहेत, दुसरा आहे क्लास बी. ओके, आय विल राइट objb. ओके, what this method should do, या मेथडने काय करायला पाहिजे की आता इथे जी व्हॅल्यू असेल आणि इथे जी व्हॅल्यू असेल त्यांची काय करायला पाहिजे, ऍडिशन करायला पाहिजे. ओके, अँड as I mentioned here as a like integer type of function, so it should return. मग आता इथे डायरेक्ट रिटर्नलाच मी पास करतो. काय रिटर्न करायला पाहिजे, obj a डॉट. आता ए मध्ये कुठलं व्हेरिएबल डिफाइन केले मी, इन्स्टन्स व्हेरिएबल नम ए प्लस obj इथला जो आहे इथे बघा obj b डॉट. क्लास बी मध्ये कुठला व्हेरिएबल आहे, नम बी कॅपिटल मध्ये येतो. ओके, नम ए कॅपिटल. ओके, कॅपिटल ए, because it's a private and this is again a private, num b. Okay, इथपर्यंत आलो. then what I need to do it here, मेन मेथड मध्ये काय करायला लागेल मला, अगेन ऑब्जेक्ट ए आणि इथे पास केला ऑब्जेक्ट बी, आणि इथे मला काय करायला लागेल, कॉल करायला लागेल मेथड. आता तुम्ही इथे कुठल्याही ऑब्जेक्टनी कॉल करू शकता इथे, सम. ओके, sum is equal to, and as this is what friend, so friend to both I will directly call it. आणि इथे मला काय करायला लागेल, व्हॉट इज ऑब्जेक्ट ए, इथे मला पास करायला लागेल obj a and obj b. ओके, आणि त्याची व्हॅल्यू कुठून मिळणार मला, ह्या इन्स्टन्स व्हेरिएबल मधून. ओके, इन्स्टन्स व्हेरिएबलने काय केली, इथे जो तयार होईल त्या क्लासचा त्या कन्स्ट्रक्टरचा ऑब्जेक्ट, त्या कन्स्ट्रक्टरला व्हॅल्यू काय होईल, ती असाइन होईल. सो 1 इज गोइंग टू असाइन टू ऑब्जेक्ट बी and 10 is going to assign to object A. Just check, 10 plus 1 11, so it gives me sum 11. समजतंय काही, हॅलो हॅलो, थोडस आतापर्यंत जे आपण बघितलं आहे त्याच्यापेक्षा थोडासा हा पार्ट वेगळा आहे. ओके, थोडासा पार्ट वेगळा करताना आपण काय काय केलंय याच्यामध्ये, आतापर्यंत आपण मल्टिपल क्लास बघितले नव्हते. सो आय हॅव टेकन द मल्टिपल क्लास टू हॅव अ समरी ऑफ, म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये हा जर तुम्हाला थोडासा कन्सेप्ट जरी कळाला तरी आपल्याला परत याच्यामध्ये फ्रेंड क्लास सुद्धा, म्हणजे क्लास
दुसरा क्लासला कसा फ्रेंड क्लास करू शकतो. आता सध्या आपण काय बघितले, फ्रेंड फंक्शन बघितले. ओके, इथे आपण काय बघितले, फ्रेंड फंक्शन बघितले. आता इथे चेक करा. सी इफ आय रिमूव्ह दिस, ओके आय विल गो लाईन बाय लाईन नाव. इथे जर मी ही कमेंट टाकली म्हणजेच काय केलं, रिमूव्ह केलं. जस्ट चेक व्हेन आय ट्राय टू एक्झिक्यूट, काय झाला की ह्याला क्लास बी इथे मिळाला नाही. का बरं नाही मिळाला? बिकॉज आय हॅव नॉट डिक्लेअर्ड. याच्या आधी डिक्लेअर केलंय का? इथे मी डिफाईन केलंय की क्लास बी ने काय करायला पाहिजे. बट वेदर आय हॅव मेन्शन, वेदर आय हॅव डिक्लेअर बिफोर दिस, इथे मी काय करतोय, कॉल करतोय इथे एक्झॅक्टली. इथे बघा, ज्यावेळेस ऍड आणि इथे ऑब्जेक्ट कॉल होते. ऑब्जेक्ट म्हणजेच काय, तो कन्स्ट्रक्टरला कॉल करतोय. आणि ज्यावेळेस ही मेथड कॉल होईल थ्रू कन्स्ट्रक्टर, हे फ्रेंड फंक्शन ज्यावेळेस कॉल होईल त्यावेळेस काय होते, इथे क्लास ए, ओके इट हॅज अ डेफिनेशन, आणि क्लास ए मध्ये काय आर्ग्युमेंट आहे, सो नम ए, अँड तो काय आहे आता इथं प्रायव्हेटली डिक्लेअर केलाय, बट व्हॅल्यू आहे त्याला. आणि इथे क्लास बी, पण क्लास बी इथे आधी डिफिनेशन कुठे दिसतंय का? नाही. सो फॉर दॅट आय हॅव मेन्शन हिअर ॲज अ क्लास बी. ओके, इथे मी काय केलं, फक्त क्लास बी नाव हे डिक्लेअर करून ठेवलंय की माझ्या जितके नंबर ऑफ लाईन्स असतील याच्यामध्ये कुठेतरी मी क्लास बी हा, म्हणजे क्लास बी ने काय करायला पाहिजे ते मी मेन्शन केलेलं असेल. ओके, आणि इथे मी काय कॉल करतोय, कॉल केल्यावरती कुठे जाईल, कंपायलर इथे जाईल. इट विल चेक येस इट इज डिक्लेअर्ड, की इथे क्लास बी हा डिक्लेअर झाला आहे. अँड समवेअर इन द प्रोग्राम इट हॅज अ डेफिनेशन, त्या क्लास बी ने काय करायला पाहिजे ते कुठेतरी आहे. देन कंपायलर विल सर्च फ्रॉम हिअर, as I declared, it will search for its definition and it will found again. Now इथून जाऊयात आपण. क्लास ए इज अ कन्स्ट्रक्टर, बरोबर. त्याचा कारण काय घेतलं आपण इथे बघा, कन्स्ट्रक्टर थ्रू आपण काय केलंय, व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन केली. म्हणजे ह्या ऑब्जेक्टला व्हॅल्यू काय केली मी, कन्स्ट्रक्टर थ्रू असाइन केली 10. आणि इथे पण ऑब्जेक्ट बी ला मी कन्स्ट्रक्टर थ्रू काय केली, प्रायव्हेट मेंबरची व्हॅल्यू मी काय केली, कन्स्ट्रक्टर थ्रू असाइन केली. ओके, आपण सुरुवातीला बघितलं. आता इथे काय होतंय की ही नम बी जे आहे, परत ते काय करणार, एक व्हेरिएबलला असाइन करणार, त्या व्हेरिएबल टू वन इज गोइंग टू असाइन टू नम बी, इनडायरेक्ट असाइनमेंट. ओके, बिकॉज यू कॅनॉट डायरेक्टली हॅव ऍक्सेस टू द प्रायव्हेट मेंबर. सो कन्स्ट्रक्टर थ्रू कसं होतंय की इनडायरेक्ट असाइनमेंट बघितली आपण. So it is indirectly assigned this 1 to the variable b and 10 to the variable num a. And what we are going to do in the friend function, इथे फ्रेंड तुम्हाला कुठे लिहायचंय, फक्त क्लासच्या आतमध्येच तो फ्रेंड म्हणून डिक्लेअर करायचंय. एकदा तुम्ही ते फंक्शन फ्रेंड म्हणून डिक्लेअर केलं, नंतर जसं आपण रेग्युलर फंक्शन यूज करतो सेम वे, रिटर्न टाइप द नेम ऑफ फंक्शन अँड हिअर द आर्ग्युमेंट्स. आता इथे आर्ग्युमेंट्स कुठले डिफाईन केलेत मी, क्लास ए अँड क्लास बी. पण इथे क्लास म्हणजे कॉल करताना क्लास करून जमेल का? नाही. आय नीड टू पास द ऑब्जेक्ट, मला त्याची व्हॅल्यू पास करायला लागेल. ओके, अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यूज फॉर द ऑब्जेक्ट व्हेरिएबल्स 10 अँड 1, सो दॅट आय कॉल्ड हिअर. ते मी काय केलं, ह्या क्लासच्या ऑब्जेक्टनी त्या क्लासमधला मी काय केला, प्रायव्हेट मेंबर जो आहे तो कॉल केला, आणि त्याची व्हॅल्यू किती येते, 10. आता ह्या सेकंड ऑब्जेक्ट बी ने काय केलं, मी बी क्लासच्या ऑब्जेक्टनी नम बी कॉल केला. ओके, because there is no any other variable, so I have called num b and the values assigned is 1. So इथे किती आहे, सुरुवातीची व्हॅल्यू 10 प्लस 1 11, सॉरी 10 प्लस 1, इट विल रिटर्न व्हेन दिस फंक्शन गेट कॉल्स. ज्यावेळेस ऍड फंक्शन इथे मेन मेथड मध्ये कॉल होईल त्यावेळेस काय करेल, इतकं सगळं बॅकग्राऊंडला एक्झिक्युशन होईल, आणि 10 प्लस 1 11. सो सम इज इक्वल टू व्हॉट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कॉलिंग फंक्शन 11. ओके, सो त्याचं आउटपुट काय असेल, 11. ओके, सो यू नीड टू प्रॅक्टिस. ओके, प्रॅक्टिस केली तर थोडंसं अजून तुम्हाला सोपं जाईल. Okay, so I will try to cover one more concept. So okay, I will copy this code. I'm trying to make it available for you.
Okay. Now we have one more concept as friend class. आता हा प्रोग्राम मी तिथे सेव्ह करून ठेवलेला आहे. Or if you wish, you can take a screenshot. Okay. Just a minute. Yes, you can take a screenshot now. Okay, so friend class बघायचा की are you going to implement it? I think you need to implement it. Okay, is it okay for you? Hello. Implement करताय का? Hello. Today is Makar Sankrant, so I should at least yes or no. I should expect, right? Okay, so are you going to implement it? Hello. करताय implement आणि screenshot पाठवता मला? Yes, sir. Okay, so just start implementing and send me the screenshot. Okay, I'm going to put these first 4 lines in the chat box. As well as the link of compiler, so that the time will be saved. Okay, so start doing it and send me the screenshot. Meanwhile, I will go through your attendance. So don't don't log out the screen.
Sorry.
Hello, everyone. Hello. Now there is one instruction in the group. Hello, everyone. So you all need to join the link which is shared in the group for InfinityQ. It's related a placement activity, so you need to join it. I'm going to end the session now for all. Okay, so I have noted your attendance. Just a minute. Okay, I noted your attendance and we'll take by tomorrow. Thank you, everyone. You need to join it. Thank you.